देखियो इधर स्टार्ट करिए। बाइसिंग कल तुहानूं मैं दस्सिया ही जदों आपां सैमीकंडक्टर नूं कनैक्ट करते हैं विद आ सैल कह लो बैटरी कह लो, उदों किहड़ी चीज़ हुंदी बाइसिंग। सैमीकंडक्टर किहड़ा ही जिद्दां PN जंक्शन आपां दो केस देखे ही। केस नंबर फस्ट ये हैगा ही फॉरवर्ड बाइसिंग। समझियो पहलो फॉरवर्ड बाइसिंग कल क्लीयर हो गई। पी नूं प्लस ना जोड़िया तो एन नूं किहदे नाल जोड़िया माइनस नाल। अजे प्लस वेखीए टर्मीनल इत्थे आ प्लस ते आ माइनस इत्थे आ। जिहड़े होल हुंदे उन्हां ते पॉजिटिव चार्ज हुंदा ना ते इलैक्ट्रॉन ते नैगेटिव चार्ज हुंदा। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज है जिहड़े जिद्दां आ माइनस इस टर्मीनल नाल जुड़िया प्लस ये ना जुड़िया, ये रिवर्स आ। पी नूं माइनस ना तो एन नूं प्लस ना। इत्थे पॉजिटिव चार्ज है आ माइनस चार्ज जे, इधर आ भी नैगेटिव होणगे। फ्री इलैक्ट्रॉन नैगेटिवली चार्ज। देखो इहदे केस विच की होऊगा, प्लस दे लागे किन्ने प्लस पए रिपल्शन। आ चीज़ की ही डिप्लीशन लेयर दी कोई विड्थ हैगी ही D। प्लस ते प्लस ने की करना रिपैल करना। माइनस ते माइनस ने भी की करना रिपैल होणगे। इधर धक्का वजना, इदां रिपल्शन होनी ना, अट्रैक्शन नहीं होनी। इनू धक्का वजना, आ जिहड़ी विड्थ आ ये घटन डै पैनी। अगले स्टैप डायग्राम ना बनाइए पर आ जिहड़ा D वा ये गांह जाके इन्ना की रह जाना। होर इन्हां नूं धक्का वजूगा ये आलमोस्ट खत्म ही हो जाना। तो आ पूरे दा पूरा एक सैमीकंडक्टर बिहेव करूगा एज आ कंडक्टर। कंडक्टर क्यों कहने पे आपां, क्योंकि जिहड़ी रस्ते च रुकावट ही वो तो खत्म ही होगी। इलैक्ट्रॉन ईजिली मूव कर सकते, फ्लो कर सकते, तो ईजिली मूव कंडक्टर च ही करते। इनू लिखते थोड़ा इधर भी ध्यान दिओ, सेम इहो गल्लां इधर होणियां। माइनस के लागे प्लस की होनी अट्रैक्शन, उधर ही रिपल्शन होण दी, इत्थे अट्रैक्ट होणगे। माइनस के लागे प्लस इत्थे भी की होने अट्रैक्ट। ते आ जिहड़ी लेयर आ डिप्लीशन लेयर जिहदी विड्थ हैगी D, ये अट्रैक्ट होंदे पे तो इन्हें होर श्रिंक होई जाना एक्सपैंड। जे ते धक्का वजे रिपैल ते रिपैल इन्हें पतली होना ना, तो इन्हें होर एक्सपैंड होई जाना। गांह जाके डिप्लीशन लेयर दी विड्थ वधनी है।
विड्थ वधनी, इन्हें टोटल पूरे का पूरा कवर कर लेना। इलैक्ट्रॉन का कोई चांस नहीं मूव करे, फिर इन्हें बिहेव करना जे एज आ इंसूलेटर, बिहेव एज आ इंसूलेटर। कंडक्टर ते इंसूलेटर क्यों किया, इन्ना पता लग गया। इत्थे तुसीं कंडक्टर क्यों किया, क्योंकि डिप्लीशन लेयर जिहड़ी आ, डिप्लीशन लेयर वो की करदी पई आ, श्रिंक। श्रिंक का मतलब हुंदा सुंगड़ना, अगे अगे नालों ओहदी थिकनेस घटदी पई, श्रिंक करदी पई आ। इधर जिहड़ी डिप्लीशन लेयर आ वो की करदी पई, एक्सपैंड। डिप्लीशन लेयर की करूगी, एक्सपैंड। होर इन्हां विच आपां की कह सकते हैं, करंट किधर नूं मूव करदा हुंदा, करंट करदा ना पॉजिटिव टू नैगेटिव। करंट इदां ही जाना पूरे सर्किट दे विच घुम के इत्थे फिर वापस आ जाना। इत्थे करंट फ्लो करदा, इत्थे करंट फ्लो करदा कि नहीं। आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ थिकनेस वध गई, इन्हां दे आउण दे चांस घट गए। पर आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ ना, ये इन द डायरैक्शन ऑफ ओपोजिट डायरैक्शन जाते ना इलैक्ट्रिक फील्ड दे। इधर प्लस चार्ज हुंदा, इधर माइनस चार्ज हुंदा, ते इलैक्ट्रिक फील्ड इदां डिवैलप हुंदी ही। तो इन्हां ने किद्दां मूव करना हुंदा, ते ओपोजिट ए मूव कर सकते। ए मूव इदां करते पे आ, ते करंट सैल चों किद्दां निकलदा हुंदा, पॉजिटिव टर्मीनल चों। फिर इत्थे करंट जरूर पैदा होया, जिद्दां दा मोशन इलैक्ट्रॉन दा हुंदा, उतों पुट्ठा करंट जांदा। ये करंट नूं किहड़ा करंट कहीदा, रिवर्स करंट। किहड़ी बाइसिंग आए, रिवर्स बाइसिंग। पर मैं कहण दिया इनू की किया, इंसूलेटर। इहदे च करंट की मात्रा बहुत घट हुंदी, निगलिजिबल करंट हुंदा। किन्ना दे कारण करंट पैदा हुंदा, मनोरिटी दे कारण। बड़ा घट करंट है, तो इस करंट नूं की कहना, रिवर्स करंट। रिवर्स करंट। इत्थे दो गल्लां क्लीयर करियो, सैल होवे जां बैटरी होवे, आ प्लस आ माइनस, करंट किधर जांदा, करंट की डायरैक्शन किधर हुंदी आ, बार बार पॉजिटिव टू नैगेटिव, इन साइड नैगेटिव टू पॉजिटिव। जे तुसीं सर्किट दे बार बार की गल करते पे, तो प्लस तो किधर जांदा हुंदा, माइनस वाल। तो जे मैं इत्थे रिवर्स करंट लिखता वा, रिवर्स करंट का ये मतलब ना समझ लियो भी करंट पुट्ठा जान डै पिया, माइनस तो प्लस वाल जान डै पिया। रिवर्स करंट जिहड़ा वो भी प्लस टू माइनस ही आ, वेखो ध्यान नाल, प्लस तो ही निकलदा पिया ते माइनस वाल ही जांदा पिया। इनू रिवर्स करंट क्यों किया, इनू रिवर्स करंट क्यों किया, क्योंकि ये किहड़ी बाइसिंग दे विच आ, रिवर्स बाइसिंग दे विच, तां करके रिवर्स करंट कहने। ते ये करंट जिहड़ा हुंदा वा, इनू मैं कहना पिया निगलिजिबल। निगलिजिबल का मतलब आ ना दे बराबर। माइक्रो अंपीयर च हो सकता, 2 माइक्रो अंपीयर हो सकता, 1 माइक्रो अंपीयर हो सकता। जिहड़ा आ करंट है ना, यह हैगा फॉरवर्ड करंट। और रिवर्स करंट, ये फॉरवर्ड करंट, यदी मात्रा ज़्यादा हुंदी। रस्ते विच कुछ भी नहीं हैगा, मनोरिटी भी दौड़ते फिरदे ते मजोरिटी भी दौड़ते फिरदे। यदी मात्रा ज़्यादा, ये हुंदा मिली अंपीयर च। मिली अंपीयर च ते वो हुंदा माइक्रो अंपीयर च। माइक्रो काफ़ी छोटा हुंदा, 10 की पावर -6, मिली वड्डा हुंदा है। ठीक है, ये करंट ज़्यादा कारण कंडक्टर, ये करंट घट कारण इंसूलेटर। ये करंट किन्ने पैदा किया, मनोरिटी ने। ये करंट किन्ने पैदा किया, मजोरिटी ने। पूरा फर्क पता लग गया, कर लो नोट। इन्हां दे हुण ग्राफ ड्रा करने जी।
ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ P ਟਾਈਪ ਇੱਕ N ਟਾਈਪ। P ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਆ ਬੈਟਰੀ। N ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਆ ਬੈਟਰੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਊਗਾ ਵੋਲਟੇਜ, ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਮਿਲੀ ਅੰਪੀਅਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਅੰਪੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਵੋਲਟ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਰੰਟ। ਵੋਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਵੋਲਟ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 2 ਵੋਲਟ 3 ਵੋਲਟ 4 ਵੋਲਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਧਰ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਸ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗਾ 0 ਵੋਲਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ 0 ਵੋਲਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 0। ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ 0 ਵੋਲਟ ਆ, ਕਰੰਟ 0 ਮਿਲੀ ਅੰਪੀਅਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 0.1 ਵੋਲਟ ਕਰ ਦਈਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ। 0.3 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, 4 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 0.4 ਵੋਲਟ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ 0.7 ਵੋਲਟ, ਇਹ ਲੇਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਅਰ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 0.7 ਵੋਲਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0.7 ਵੋਲਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਲੱਭੂਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਡੈ ਪੈਣੀ। ਇਹਨੂੰ 0.7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 0.7 ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨੀ ਮਤਲਬ ਗਿੱਟਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨੀ KNEE। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ, KNEE। ਠੀਕ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ, ਕਰੰਟ ਲੱਭਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ, 7 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਵੀ 0, ਇੱਥੇ ਵੀ 0, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਈਏ 0.2 0.4। ਜਦੋਂ 0.7 ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਅੰਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੋਲਟੇਜ। 3 ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਐਟ ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੋਲਟੇਜ, ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0.7, ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 0.2। ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਜਰਮੇਨੀਅਮ
ਇਹ ਹੁੰਦਾ 0.2 ਵੋਲਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ। ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਇੱਕ PN ਜੰਕਸ਼ਨ, P ਟਾਈਪ N ਟਾਈਪ, P ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ N ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਡ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੀ ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ। ਇਹ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੋਲਟ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰੰਟ। ਜਦੋਂ 0 ਵੋਲਟ ਆ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 0। ਥੋੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਡੈ ਪਏ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡਿਊਸਡ, ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੋਲਟੇਜ 0 ਤੇ ਕਰੰਟ 0। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਿਆ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 3 ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰਤਾ 1 ਵੋਲਟ, ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ 0.3 ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ, 0.4 ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ। 2 ਵੋਲਟ ਕਰਤਾ, 3 ਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 0.4, 4 ਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 0.4, 5 ਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 0.4। ਇਹ 0.4 ਤੋਂ ਵਧਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ, ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਇਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ। ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਈਵਨ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ PN, ਫਿਰ ਡਾਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਈਏ ਇੱਕ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ? ਡਾਇਓਡ। ਡਾਇਓਡ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਦਾ ਡਾਇਓਡ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੇ? ਡੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਆ ਡੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਤੀ, ਡੀ ਫॉर ਡਾਇਓਡ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ, ਕਰੰਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਡੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ। ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਹੈਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਮਝਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਏਸੀ ਕਰੰਟ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ। ਸੁਣੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਲਸੇਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਦੀ ਵੱਧਦਾ ਕਦੀ ਘਟਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ? ਏਸੀ। ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ, ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣੀ। ਜੇ ਇਹ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਕੰਮ ਦਊਗਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕੰਮ ਦਊਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਏਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਰੰਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੰਟ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ? ਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਡੀਸੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ, ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਚਾਰਜਰ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ 1%, ਫਿਰ 0%, ਫਿਰ 1%, ਫਿਰ 0%, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਰ। ਚਾਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਡੀਸੀ 'ਚ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ % ਹੋ। ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਡਿਵਾਈਸ which convert alternating current to direct current called rectifier। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੱਲਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਏਸੀ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਡੀਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਜੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿੰਟ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤੇ